ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਜਮਾਤ 6ਵੀਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 7 ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਸ ਪਾਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ, ਦੂਸਰਾ ਇਨਪੁਟ ਡਿਵਾਈਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਤੀਸਰਾ ਕੀਬੋਰਡ, ਚੌਥਾ ਮਾਊਸ, ਪੰਜਵਾਂ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ, ਛੇਵਾਂ ਸਕੈਨਰ, ਸੱਤਵਾਂ ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ, ਅੱਠਵਾਂ ਟੱਚ ਪੈਡ, ਨੌਵਾਂ ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ, 10ਵਾਂ ਲਾਈਟ ਪੈਨ, 10ਵਾਂ ਜॉयस्टिक, 11वां टच स्क्रीन, 12वां ट्रैक बॉल, 13वां मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, 14वां डिजिटाइजर, 15वां बायोमैट्रिक, 16वां इलैक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पैड। तो इस पार्ट के अखीर दे विच असीं इस पार्ट का अभ्यास करांगे। सो आओ असीं हुण इस पार्ट नूं शुरू करते हैं। सब तो पहला साडे कोल टॉपिक है इनपुट यंत्र की हुंदे हन। सो इनपुट यंत्र एक अजिहा हार्डवेयर यंत्र है जिस दी वरतों कंप्यूटर विच डाटा, हदायतां ਅਤੇ सूचना ਨੂੰ इनपुट करवाउण लई कीती जांदी है। सो जेकर CPU कंप्यूटर का दिमाग है तो इनपुट यंत्र कंप्यूटर के अख ਅਤੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ जो इस तक किसी भी सूचना ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। सो ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਮ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ इनपुट यंत्र ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। जिस में को पहला है कीबोर्ड, दूसरा माउस, तीसरा माइक्रोफोन, चौथा कैमरा, पंजवां स्कैनर, छेवां वैब कैमरा, सतवां टच पैड, अठवां बारकोड रीडर, नौवां लाइट पेन, 10वां जॉयस्टिक, 11वां टच स्क्रीन, 12वां ट्रैक बॉल, 13वां मैग्नेटिक इंक कार्ड रीडर, 14वां डिजिटाइजर, 15वां बायोमैट्रिक, 16वां इलैक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पैड। सो आने वाली अगली स्लाइड के विच असीं इन्हां सारे इनपुट यंत्रां बारे एक एक करके जाणांगे। तो सब तो पहला साडे कोल इसका पहला यंत्र है कीबोर्ड। सो कीबोर्ड एक आम वरत्या जाने वाला इनपुट यंत्र है जिसकी वरतों कंप्यूटर में डाटा, हदायतां ते सूचना नूं इनपुट करवाउण लई कीती जांदी है। कीबोर्ड एक टाइपराइटर उपर आधारित इनपुट यंत्र है ਅਤੇ आम वरतों वाले कीबोर्ड ते 104 कीज़ लगियां हुंदियां हन। सो कीबोर्ड के उपर बटन है उन्होंने असीं कीज़ कहने हैं। कीबोर्ड एक इनकोडर वांग काम करने वाला यंत्र है जो कि इनपुट किए गए डाटा नूं 0 या 1 बाइनरी अंक में बदलने का काम करता है। सो कीबोर्ड की एक की नूं 0.5 सैकेंड तक दबा के रखने नाल की दा अखर समान रूप में इनपुट होंदा है और इस प्रक्रिया नूं टाइपमैटिक कहा जाता है जिसकी स्पीड 10 अखर प्रति सैकेंड होंदी है। सो अगे हुण असीं कीबोर्ड दियां ਵੱਖ-ਵੱਖ कीज़ बारे जाणांगे। सो जिवें कि तुसीं स्क्रीन दे विच दो चित्र देख पा रहे हो। सब तो पहलां असीं गल करांगे न्यूमैरिक कीज़। तो न्यूमैरिक कीज़ 0 तो लैके 9 तक अंकां नूं दर्शाउण लई वरती जांदी है। सो इन्हां 0 तो लैके 9 तक कीज़ नूं प्रैस करके असीं कोई भी अंक अपने कंप्यूटर दे विच टाइप कर सकते हैं। सो जिहड़ी न्यूमैरिक कीज़ है तुहाडे कीबोर्ड दे फंक्शन कीज़ के हेठले पासे लगियां होंदियां ने। उस तो इलावा कीबोर्ड के सज्जे पासे भी लगियां होंदियां ने जिवें कि तुसीं कीबोर्ड विच देख पा रहे हो। उस तो बाद साडे कोल दूसरी है अल्फाबैटिकल कीज़। सो अल्फाबैटिकल कीज़ A तो लैके Z तक के अखरां नूं दर्शाउंदियां ने। उस तो बाद साडे कोल तीसरियां ने फंक्शन कीज़। सो की दे सब तो उपरले पासे जिहड़ियां कीज़ होंदियां ने टॉप ते उन्हां नूं असीं फंक्शन कीज़ कहने हैं। सो फंक्शन कीज़ F1 तो लैके F12 तक होंदियां ने। सो कीबोर्ड दे विच F1 की दा मतलब हैल्प लई वरतिया जांदा है। तुहानूं किसी भी तरह की कोई हैल्प चाहिए है तो उसदे लई तुसीं F1 की प्रैस कर सकते हो। तकरीबन हर एक सॉफ्टवेयर विच F1 की दी वरतों उस सॉफ्टवेयर के बारे जानकारी हासिल करने लई कीती जांदी है। दूसरा है रीनेम। F2 जिहड़ी की है उसकी आपां वरतों रीनेम करनी करते हैं। जदों भी असीं किसी फाइल या किसी भी फोल्डर ते माउस के नाल क्लिक करते हैं या कीबोर्ड के नाल उसकी सिलैक्शन करते हैं तो F2 की प्रेस करने तो बाद असीं उस फाइल का या उस फोल्डर का जिहड़ा नाम है वो रीनेम कर सकते हैं या कोई नवा नाम रख सकते हैं। तीसरी साडे कोल की है F3। सो F3 की दी वरतों सर्च करने लई करते हैं। सो मान लो असीं कोई फोल्डर ओपन किया है या कोई फाइल ओपन की हुई है तो फाइल दे विच असीं कोई वर्ड सर्च करना है तो असीं F3 राहीं उस वर्ड नूं सर्च कर सकते हैं या एक फोल्डर दे विच किसी भी फाइल के नेम सर्च करने लई जिवें असीं F3 की प्रेस करांगे तो सानूं एक सर्च बॉक्स नज़र आएगा। उस विच जो भी फाइल तुहानूं लोड़ींदी है जो भी फाइल तुसीं सर्च करना चाहते हो तो उसका नाम टाइप करके तुसीं उसनूं सर्च कर सकते हो।
चौथा है रीडू। रीडू ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ F4 ਕੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ F4 ਕੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੀਡੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ F5। ਸੋ F5 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੀਫਰੈਸ਼ ਜਾਂ ਸਲਾਈਡ ਸ਼ੋ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। F7 ਜਿਹੜੀ ਕੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। F12 ਜਿਹੜਾ ਕੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਐਜ਼ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਜ਼ 12 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ F1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ F12 ਤੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੌਗਲ ਕੀ। ਸੋ ਕੀਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਔਨ ਜਾਂ ਆਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਨੂੰ ਟੌਗਲ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨੂਮੈਰਿਕ ਪੈਡ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੀਪੈਡ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੀ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੈਪਸ ਲੌਕ। ਸੋ ਕੈਪਸ ਲੌਕ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਟੈਬ ਕੀ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਕੀ ਨੂੰ ਔਨ ਕਰਕੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਕੈਪਸ ਲੌਕ ਕੀ ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਕੀਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੈਪਸ ਲੌਕ ਕੀ ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟਾਈਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰੀ ਕੀ ਹੈ ਸਕਰੋਲ ਲੌਕ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕੀਬੋਰਡ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਸਕਰੀਨ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਰੋਲ ਲੌਕ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਕੀ। ਸੋ ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਕੀਜ਼ ਉਹ ਕੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੀ ਦੇ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਕੀ ਹੈ ਆਲਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ। ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ। ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮੋਡੀਫਾਇਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ, ਖੱਬੇ, ਸੱਜੇ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਐਰੋ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪ ਐਰੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਪ ਐਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਫਟ ਐਰੋ ਹੈ, ਲੈਫਟ ਐਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੱਜਾ ਐਰੋ ਹੈ, ਸੱਜੇ ਐਰੋ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੇਠਲਾ ਡਾਊਨ ਐਰੋ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪੇਜ ਅਪ ਕੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਪੇਜ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੇਜ ਅਪ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇਜ 1 ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ 10ਵੇਂ ਪੇਜ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੇਜ ਅਪ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ 10ਵੇਂ ਤੋਂ 9ਵੇਂ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਜ ਅਪ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ 9ਵੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 8ਵੇਂ ਪੇਜ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਜ ਅਪ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਜ ਉੱਪਰ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪੇਜ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਇਸ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪੇਜ ਅਪ ਕੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਜ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਜ ਡਾਊਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੇਜ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੋਮ ਕੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ ਟਾਈਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਐਰੋ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਂਡ ਕੀ।
ਸੋ ਹੋਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਮ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਈਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਂਡ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਐਂਡ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਜ਼। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਜ਼ ਹੇਠਾਂ ਨੂਮੈਰਿਕ ਕੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ ਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਨੀਟਰ 'ਤੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀ ਤੇ ਉਸ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਐਕਸਕਲੇਮੇਸ਼ਨ, ਦੂਸਰਾ @ ਤੀਸਰਾ ਹੈਸ਼, ਚੌਥਾ $, ਪੰਜਵਾਂ %, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੈਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਪਰਸੈਂਡ, ਐਸਟਰਿਕ, ਲੈਫਟ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ, ਰਾਈਟ ਪੈਰੇਂਥੀਸਿਸ, ਹਾਈਫਨ, ਅੰਡਰਸਕੋਰ, ਇਕੁਅਲ, ਪਲੱਸ, ਲੈਫਟ ਬ੍ਰੇਸ, ਰਾਈਟ ਬ੍ਰੇਸ, ਲੈਫਟ ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਰਾਈਟ ਸਕੁਏਅਰ ਬ੍ਰੈਕਟ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਹੈ ਸਪੇਸ ਬਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਬ ਕੀ। ਸੋ MS ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਟੈਬ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਸਰ 0.5 ਇੰਚ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਕੀ। ਸੋ ਇਸ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਸਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਡਿਲੀਟ ਕੀ। ਇਸ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਸਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਤੇ ਡਿਲੀਟ ਕੀ ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਾਊਸ ਦਾ ਕਰਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਕ ਸਪੇਸ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਕਰਸਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਐਂਟਰ ਕੀ। ਇਸ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਵਿੰਡੋ। ਸੋ ਇਸ ਕੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਜਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਮਾਊਸ। ਸੋ ਮਾਊਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਯੰਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਊਸ ਉੱਪਰ 3 ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਪੱਧਰੇ ਤਲ ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਾਊਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਊਸ ਤੇ 3 ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖੱਬਾ ਬਟਨ, ਸੱਜਾ ਬਟਨ ਅਤੇ ਸਕਰੋਲ ਬਟਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਊਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਬਟਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ 2 ਵਾਰ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਕਰੋਲ ਬਟਨ। ਸੋ ਮਾਊਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੀਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਟਨ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂ ਪੇਜ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕਾਉਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਜਾ ਬਟਨ। ਇਸ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਨੰਬਰ 3 ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ। ਸੋ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਮਾਈਕ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਾਈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਸਕੈਨਰ। ਸੋ ਸਕੈਨਰ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो ਸਕੈਨਰ ਇੱਕ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਟੋਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਪਰ ਛਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕੈਨਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ। ਸੋ ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਕੈਮਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕੈਮਰਾ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰੋਲ ਜਾਂ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਬ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਟੱਚ ਪੈਡ। ਸੋ ਟੱਚ ਪੈਡ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੱਚ ਪੈਡ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਸਕਰੀਨ ਵੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਊਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੱਚ ਪੈਡ ਦੇ ਬਟਨ ਮਾਊਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਅਤੇ ਸੱਜੇ ਬਟਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਟੱਚ ਪੈਡ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਟੱਚ ਪੈਡ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਧਰੇ ਤਲ ਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਉਂਗਲ ਜਿਸ ਤਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਊਸ ਦਾ ਕਰਸਰ ਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਊਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੱਚ ਪੈਡ ਦੇ ਵੀ ਦੋ ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖੱਬਾ ਬਟਨ ਅਤੇ ਸੱਜਾ ਬਟਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੱਤਵਾਂ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਬਾਰ ਕੋਡ ਰੀਡਰ। ਸੋ ਬਾਰ ਕੋਡ ਰੀਡਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰ ਕੋਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਰ ਕੋਡ ਰੀਡਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਟੀਕਲ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਕੋਡ ਰੀਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਠਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਲਾਈਟ ਪੈਨ। ਸੋ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਡਿਸਪਲੇ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਤੱਤ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਪੈਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨੌਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜੋਇਸਟਿਕ। ਸੋ ਜੋਇਸਟਿਕ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਜੋਇਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟਿਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਚਕਦਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਸਕਰੀਨ 'ਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੋਇਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਇਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਬਟਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 10ਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ। ਸੋ ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ATM ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ, ਸਮਾਰਟ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇ ਸਕਰੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪੈਨਲ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੱਚ ਸਕਰੀਨ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਯੰਤਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਊਸ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਪੈਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 11ਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਟਰੈਕ ਬਾਲ। ਸੋ ਟਰੈਕ ਬਾਲ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੈਪਟਾਪ ਜਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਮਾਊਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਰੈਕ ਬਾਲ ਇੱਕ ਬਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਾਊਸ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਟਰੈਕ ਬਾਲ ਮਾਊਸ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਥਾਂ ਘੇਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਊਸ ਵਾਂਗ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਉਪਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। 12ਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਇੰਕ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ। ਸੋ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਇੰਕ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਇੰਕ ਕਾਰਡ ਰੀਡਰ ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਚੈੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੋਡ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ
ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੁੰਬਕੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਤੱਤ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਕ ਕਰੈਕਟਰ ਰੈਕੋਗਨੀਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13ਵਾਂ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਰ। ਸੋ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਐਨਾਲੌਗ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14ਵਾਂ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ। ਸੋ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰੈਟੀਨਾ ਨੂੰ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 15ਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਪੈਡ। ਸੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਾਰਡ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੈਡ ਉੱਪਰ ਯੂਜ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਆਦਿ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਨੰਬਰ 7 ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹੈਡਫੋਨ, ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ, ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ ਵਿੱਚ ਡੈਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਰ, ਹੀਟ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਜਾਂ ਸਾਰੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ, ਕੈਮਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਮਾਊਸ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਟਰ, ਕੀਬੋਰਡ, ਸਕੈਨਰ ਜਾਂ ਮਾਊਸ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਕੈਨਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸਟ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਵੀਂ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ, ਐਰੋ ਕੀ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਜ਼ ਤੇ ਨਿਊਮੈਰਿਕ ਕੀਜ਼। ਇਹਦਾ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐਰੋ ਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਸ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੇਂਟ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਕਿਸ ਭਾਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਕਰੋਲ ਬਾਰ। ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀਬੋਰਡ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਜ਼ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ 12। ਚੌਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਉਪਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਜੋਇਸਟਿਕ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਹੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਐਰੋ ਕੀਜ਼। ਸੋ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ CPU ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਅੱਖ ਅਤੇ ਕੰਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕੋਈ 6 ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕੀਬੋਰਡ, ਮਾਊਸ, ਸਕੈਨਰ, ਟਰੈਕ ਬਾਲ, ਜੋਇਸਟਿਕ ਅਤੇ ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋਇਸਟਿਕ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਜੋਇਸਟਿਕ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਜੋਇਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟਿਕ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਚਕਦਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀਬੋਰਡ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੀਵਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੋਇਸਟਿਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋਇਸਟਿਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਬਟਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੋ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ। ਸੋ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਯੂਜ਼ਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਟਾਈਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਯੂਜ਼ਰ ਮਾਈਕ ਰਾਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਈਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੰਤਰ ਹੈ ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ। ਸੋ ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਕੈਮਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਕੈਮਰਾ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਰੋਲ ਜਾਂ ਮੈਮਰੀ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਮੈਮਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਬ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੈਬ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਯੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ ਤੇ ਨੋਟ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰਕੋਡ ਪ੍ਰਿੰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੈਂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਟੀਕਲ ਤਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਅਤੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਰਕੋਡ ਰੀਡਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਊਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਟਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਸੋ ਮਾਊਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਨਪੁਟ ਯੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਕਰਸਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਯੰਤਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਊਸ ਉੱਪਰ 3 ਬਟਨ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਪੱਧਰੇ ਤਲ ਤੇ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਾਊਸ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਊਸ ਤੇ ਲੱਗੇ 3 ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਖੱਬਾ ਬਟਨ, ਸੱਜਾ ਬਟਨ, ਸਕਰੋਲ ਬਟਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਖੱਬੇ ਬਟਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਕਲਿੱਕ ਅਤੇ 2 ਵਾਰ ਦਬਾਉਣ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਲਿੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ ਸਕਰੋਲ ਬਟਨ। ਸੋ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਸਕਰੀਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਸੱਜਾ ਬਟਨ। ਇਸ ਬਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਾਈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਯੰਤਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਦਾਹਰਨ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਯੰਤਰ ਉਹ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਰ ਜਾਂ ਐਰੋ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮਾਊਸ ਵੀ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਯੰਤਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਊਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਊਸ ਪੈਡ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰੇ ਤਲ ਤੇ ਉੱਪਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਪਰ ਮਾਊਸ ਪੁਆਇੰਟਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟਿੰਗ ਯੰਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਾਊਸ, ਟੱਚ ਪੈਡ ਅਤੇ ਲਾਈਟ ਪੈਨ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਕੀਬੋਰਡ ਤੇ ਹਰੇਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਸਪੇਸ ਬਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 2 ਅੱਖਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਟੈਬ ਕੀ। ਸੋ MS ਵਰਡ ਵਿੱਚ ਟੈਬ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਸਰ 0.5 ਇੰਚ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਹੈ ਬੈਕ ਸਪੇਸ। ਇਸ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਸਰ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਹੈ ਡਿਲੀਟ। ਇਸ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਸਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਜੂਦ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਐਂਟਰ। ਇਸ ਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਜਾਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵਿੰਡੋ। ਸੋ ਇਸ ਕੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿੰਡੋ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਬਟਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।